Hi, dear students. Good morning. How are you? Hope you are all fine and safe. Welcome to today's online class. Here, I am Sharanika Das, lecturer chemistry, Lakers Public School and College, Rangamati. Today we will start from burning of a candle and the three states of wax. We know wax is a mixture of various hydrocarbons. Hydrocarbons means hydrogen and reaction of carbon. Organic compounds made of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. In the burning of a wax, three states of matter can be observed simultaneously. There is a thin liner inside the wax. When we add fire to it, the hydrocarbon particles around the liner melt into liquid. The liquid wax absorbs heat and vaporizes fast. Then the vaporized wax starts a reaction with oxygen of the air and produces carbon dioxide, water vapor, light and heat. A portion of the liquid wax remains and turns solid again. Thus, in the presence of heat, we see three states of wax. তাহলে আমরা মোমের তিন ধরনের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, একটি কঠিন অবস্থা, একটি তরল অবস্থা এবং একটি গ্যাসীয় অবস্থা। এবং আরেকটি হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া। মোমের যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সেটি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়াটার ভেপার, লাইট এবং হিট উৎপন্ন করে। এটি হলো মোমের রাসায়নিক অবস্থা। তাহলে মোমের তিন ধরনের ভৌত অবস্থা এবং একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক অবস্থা দেখতে পাই আমরা। What is melting and boiling? The process of transforming a solid matter into liquid by means of applying heat is called melting. At normal pressure, 1 atmospheric pressure, the temperature at which a solid matter turns into liquid state is called the melting point of that solid. Each pure solid matter has its own melting point, like the melting point of ice is 0 degrees centigrade. What is boiling? The process of transforming a liquid matter into gas by means of heat is called boiling. What is boiling point of liquid? At normal pressure, 1 atmospheric pressure, the temperature at which a liquid matter turns into gaseous state is called the boiling point of that liquid. Each pure liquid matter has its own boiling point, like the boiling point of water is 100 degrees centigrade. The boiling process requires heat, but solidification requires removal of heat. So, the boiling process requires heat, but solidification requires removal of heat. Example: ice to water to solid gas. Ice to water to gas. Experiment number 4. Suppose we want to find out the melting point of urea, a solid matter. First, we need to put a net on a tripod, upon which we shall place a watch glass. Now, we shall put some urea on the watch glass. Fix a thermometer with a liner on a stand and put the bulb of thermometer in the urea. Now start giving heat to the urea. You will find the urea will start to melt at 133 degrees centigrade. আমরা এখন ইউরিয়ার গলনাঙ্ক মেপে বের করব। ইউরিয়ার গলনাঙ্ক মাপার জন্য এটি যেহেতু একটি কঠিন পদার্থ, এটিকে প্রথমে একটি ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর, তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটি
তিন পাওয়ালা একটি স্ট্যান্ড দেখা যাচ্ছে। এই ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর একটি ওয়াচ গ্লাস রাখা হয়। এই ওয়াচ গ্লাসের উপরে কিছু পরিমাণ ইউরিয়া রাখা হয়। এখন একটি থার্মোমিটার ওই ইউরিয়ার উপরে, থার্মোমিটারের যে বাল্বটি আছে সেটি সেট আপ করা হয় একটি স্ট্যান্ড দিয়ে। 133 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ইউরিয়া গলতে শুরু করে এবং সকল যে সারগুলো আছে সেই সারগুলো ওই একই তাপমাত্রায় গলে যায়। এজন্য ইউরিয়ার গলনাঙ্ক হচ্ছে 133 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে এটি একটি বিশুদ্ধ অবস্থা। ইউরিয়া যেহেতু বিশুদ্ধ সেহেতু ইউরিয়াকে 133 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলানো যায়। Again, let's find out the melting point of an impure matter wax. এখন মোম হচ্ছে অবিশুদ্ধ একটি পদার্থ। তোমাদেরকে বলেছি মোম হচ্ছে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের সমষ্টি। তাহলে এখানে অনেকগুলো অবিশুদ্ধ পদার্থ একসাথে মিক্স করা থাকে। In order to find it out, first we need to turn the wax into powder. প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে? মোম যেটা আছে সেটিকে পাউডারে পরিণত করতে হবে। Collect the wax powder inside a glass tube with one side closed. এক মুখ বন্ধওয়ালা একটি গ্লাস টিউবের মধ্যে এখন আমরা মোমের যে পাউডার সেগুলোকে সংগ্রহ করব। Now fix a thermometer inside following the figure. এখন যে তোমাদের ফিগারটা তোমাদেরকে দেখাবো সেই ফিগার অনুযায়ী তোমরা একটা থার্মোমিটার ফিক্স করবে। Sink the glass tube in the beaker in such a way so that water can't get inside the tube. টিউবের ভিতরে যাতে পানি প্রবেশ করতে না পারে এরকম ধরনের একটি বিকারের মধ্যে গ্লাস টিউবটিকে ডুবাতে হবে। Now start heating the beaker slowly. এখন বিকারটিকে নিচ থেকে তাপ দাও। তাহলে you will find the wax melting at a specific range of temperature instead of a fixed temperature. তাহলে তুমি দেখতে পাবে কি একটি ফিক্সড টেম্পারেচারে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মোমটি গলে যাবে না। মোমটি একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে গলা শুরু করবে। তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে এটি গলা শুরু করবে। This range of temperature is the melting point of wax. যদিও আমরা যে ইউরিয়া গণনা করেছি ইউরিয়ার গলনাঙ্ক, সেই ইউরিয়ার গলনাঙ্ক কিন্তু একটা ফিক্সড টেম্পারেচার ছিল 133 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু এখানে দেখো আমরা যে ওয়াক্স নিয়ে কাজ করছি সেই ওয়াক্সের তাপমাত্রা বা টেম্পারেচার কিন্তু ফিক্সড থাকছে না, সেটি একটি স্পেসিফিক রেঞ্জে চলে যাচ্ছে। কেন? তার কারণ হচ্ছে এটি অবিশুদ্ধ অবস্থা, অর্থাৎ এটির মধ্যে অনেকগুলো পদার্থের মিশ্রণ আছে। তাহলে যতগুলো পদার্থের মিশ্রণ আছে সবগুলোরই নির্দিষ্ট একটি একটি গলনাঙ্ক রয়েছে। তো এই জন্য সব গলনাঙ্ক একত্রে মিশ্রিত হয়ে একটি স্পেসিফিক যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জের টেম্পারেচারে চলে গিয়েছে। দেখো এখানে ছবির মধ্যে তোমাদেরকে যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবেই এই যে গ্লাস টিউব আছে, গ্লাস টিউবের মধ্যে ইয়াটাকে রাখা হয়। তাহলে এই মোমটাকে গলিয়ে মোমের পাউডারটাকে ওই তাপমাত্রার হিটে টেম্পারেচারের হিটের যে টিউব সেই টিউবটিকে গ্লাস টিউবের মধ্যে রাখা হচ্ছে এবং গ্লাস টিউবটিকে একটি বিকারের মধ্যে নিয়ে বিকারের মধ্যে পানি দিয়ে সেখানে তোমার নিচে তাপ দেওয়া হচ্ছে। Melting point of impure substances is lesser than that of pure substances. এটা সবসময় মনে রাখবে। অবিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক কিন্তু বিশুদ্ধ পদার্থ অপেক্ষা সবসময় কম হয়। It is opposite in the case with boiling point. boiling পয়েন্টের ক্ষেত্রে এটি কিন্তু উল্টো। boiling পয়েন্টের ক্ষেত্রে অবিশুদ্ধ পদার্থের বয়লিং পয়েন্ট কিন্তু সবচাইতে বেশি পিওর সাবস্টেন্সেস তুলনায়। A mixed matter will have no fixed melting and boiling point. একটা মিশ্রিত যে পদার্থ অর্থাৎ আমরা যেটাকে অবিশুদ্ধ অবস্থা বলছি সেই মিশ্রিত পদার্থের কখনো ফিক্সড মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়লিং পয়েন্ট থাকে না। Since all pure solids have a specific melting point, they melt at that temperature. যদিও সকল বিশুদ্ধ যে সলিড পদার্থগুলো রয়েছে তাদের একটা স্পেসিফিক মেল্টিং পয়েন্ট থাকে, গলনাঙ্ক থাকে, যারা ওই তাপমাত্রাতেই গলতে শুরু করে। If a solid substance melts at any other temperature, the solid can be declared impure.
এখন তুমি জানো যে ইউরিয়ার গলনাঙ্ক 133 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যদি ইউরিয়া 133 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে না গলে এর আগে অথবা পরে গলে যায় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এটি হচ্ছে তার ইমপিউর অবস্থা। Again, if it melts over a range of temperatures, it is impure too. কিন্তু এটি যদি তোমার একটি টেম্পারেচারের একটা রেঞ্জের মধ্যেও যদি গলে যায় সেটিও কিন্তু অবিশুদ্ধ অবস্থা। For example, the melting point of sulfur at one temperature atmosphere is 115 degree centigrade. Melting point of sulfur, সালফারের গলনাঙ্ক হলো কত? 115 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এক অ্যাটমসফিয়ারে। But in an experiment, if sulfur melts at any other temperature or range of temperatures, the sample of sulfur can be declared adulterate. তাহলে যদি কোনো এক্সপেরিমেন্টে তুমি দেখো যে সালফার ওই টেম্পারেচারে গলছে না অথবা একটি রেঞ্জের মধ্যে গলছে তাহলে তুমি বলবে যে সালফারটি অবশ্যই সেখানে অবিশুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ সালফারের মধ্যে অন্য কিছুর মিশ্রণ আছে। Therefore, finding the melting point can be a way to find the purity of solid substances. তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট যদি খুঁজে বের করতে পারো একটা পিওর সলিড সাবস্টেন্সেস তাহলে সেটি হচ্ছে তার জন্য একটি বিশুদ্ধ অবস্থা। এখন আসো বয়লিং পয়েন্ট নিয়ে। বয়লিং পয়েন্ট অফ লিকুইডস। Some sample of the liquid, example water, the boiling point of which needs to be determined, is taken in a beaker. The beaker is fixed with a thermometer. Now, the beaker will be heated carefully with a Bunsen burner. Bunsen burner দিয়ে তুমি বিকারটাকে হিট দেবে এবং কেয়ারফুলি হিট দিতে হবে, না হলে নিচে থেকে যদি সমপরিমাণে তাপ লাগে তাহলে হয়তোবা বিকারটা ফেটে যেতে পারে। এজন্য একটু কোনা করে বিকারটিকে তাপ দিতে হয়। At a certain temperature, the water in the beaker will turn into vapor. একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিকারের যে পানিগুলো আছে তারা বাষ্পে পরিণত হবে। That temperature is the boiling point of water. এটিকেই বলা হচ্ছে পানির boiling point. And all the water in the beaker will vaporize at 100 degree centigrade. That sets the boiling point of water at 100 degree centigrade at 1 atmosphere. Since each liquid matter has a specific boiling point, so a boiling point cannot be the same for two liquids. তাহলে একটি boiling point কখনো দুটি লিকুইডের জন্য সমান হতে পারে না। Again, if a liquid is adulterated, it will boil at a different temperature. For example, if we add some alcohol to water, it will boil at a different temperature than 100 degree centigrade. So, boiling point can be a determiner of the purity of a liquid. তাহলে একটা লিকুইডে যদি তুমি বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে চাও তাহলে বয়লিং পয়েন্টই হচ্ছে তার সবচাইতে বড় ডিটারমিনার। তাহলে এইভাবে আমরা বয়লিং পয়েন্টস অফ লিকুইডস এবং মেল্টিং পয়েন্টস অফ সলিডস গণনা করতে পারি। এখানে থেকে তোমরা কি শিখলে এই জিনিসটা থেকে? দ্য হিট ইউজড ইন বয়লিং অ্যান্ড মেল্টিং ডাজ নট চেঞ্জ দ্য টেম্পারেচার অফ ম্যাটার। তাহলে আমরা যে হিটটা দিচ্ছি বয়লিং এবং মেল্টিংয়ের সময় সেটি কিন্তু ওই পদার্থের তাপমাত্রা চেঞ্জ করছে না, ওই তাপটা কিন্তু ওই পদার্থের ভিতরেই থেকে যাচ্ছে। ইট অনলি ট্রান্সফর্মস দ্য স্টেট অফ ম্যাটার, অর্থাৎ এটির অবস্থা পরিবর্তন করছে। এটি কি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হচ্ছে নাকি তরলে পরিণত হচ্ছে, শুধু সেই অবস্থাটি চেঞ্জ করছে। এখানে কোনো তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে না, যেটিকে আমরা সাধারণত সুপ্ত তাপ বলে থাকি। অর্থাৎ পদার্থ সেই তাপটি নিজে গ্রহণ করছে, নিজে গ্রহণ করে তার তাপমাত্রা, তার যে অবস্থা সেই অবস্থাটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি কোনো টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না। So, this is the end of today's class. Hope all of you have understand well. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class.